안녕하세요. 미디어 아티스트 조영각입니다. 인공지능으로 거대 언어 모델 혹은 생성 인공지능 이런 것들을 이용해서 이미지를 만들거나 이야기를 만들어내는 작업들을 하고 있고, 또 로보틱스를 이용해서 설치 작업들을 통해 인터랙티브한 어떤 체험들, 이런 형태로 작업을 진행하고 있습니다. 건축에 대해서 어떤 식으로 인공지능이 생각하고 그걸 또 보여줄 수 있는지에 대해서 연구한 결과들입니다. 그래서 과거, 현재, 미래 세 가지의 테마를 가지고 있고, 사람이 사는 공간이라는 건 모름지기 이렇게 표현되어야 한다라는 걸 인공지능이 한 번 더 재해석해 본 거죠. 그래서 제목에서 보이시는 것처럼 병렬 울림이라는 텍스트는 인공지능과 인간, 또 인공지능과 건축, 이런 대상들이 같이 함께 공존하는 세상에 대해서 연구한 결과입니다. 이 프로젝트를 보시면서 관람객분들이 느꼈으면 하는 점은 인공지능이 바라보는 세상 같은 거죠. 흔하게 접하기 어려운 시대였는데 지금은 좀 더 보편화돼 가고 있어요. 그래서 제가 생각한 작가로서 건축 혹은 인공지능이 어떤 식으로 조화가 이루어지고 또 어떤 결과물들을 선보일 수 있는지, 그런 것들을 살펴봐 주시면 좋을 것 같습니다. Je suis Céleste Boursier-Mougenot, un artiste qui vient de France, et j'ai le plaisir d'être invité à présenter mon travail, une installation intitulée Clean Amen, dans le cadre de l'exposition Urban Landscape, Architecture et Connectivity. En effet, on sait qu'il n'y a pas de son sans action. Ainsi, j'expérimente dans le champ de l'installation différents systèmes ou dispositifs qui génèrent, qui engendrent des formes sonores en mouvement. Ici, à l'Asia Culture Center de Gwangju, je présente la pièce Clean Amen, qui est tout autre, puisqu'il s'agit en fait de porcelaine, d'objets en porcelaine, de bols de porcelaine, qui flottent dans un bassin qui est une plateforme sur laquelle le visiteur peut passer un moment, venir s'asseoir et contempler cette œuvre, ainsi que entrer dans une sorte de rêverie. Elle ne prétend pas être une pièce à message, elle ne dit rien d'autre que prenez votre temps, asseyez-vous, vous pouvez rester là un moment, et en fait vous faites partie de l'œuvre au moment où vous êtes. Le visiteur va passer un moment et à ce moment-là il fait partie de l'œuvre.私は門文平と申します。普段は東京で活動してまして、主に立体作品を中心としたインスタレーションが僕の一番メインのアートワークになります。今回の作品なんですけども、建築とか人と人とのそのコミュニケーションなどが主なテーマということで、私が今までに作ってきたそういうコンセプトの作品を新たに展開したという形なんですけども、あとは人口が都市部の人口がすごく増加して、なかなか住環境、家が建てられないですとか、だんだん高くビル状になっていくとか、人の住む環境っていうものがかなり難しい環境になってきているっていうことをテーマに、今回の作品は自分なりにそれを表現した作品となっています。私は日本人として日本で活動してますけども、必ずしもその日本に限った問題ではないというか、韓国もそうですし、全世界の人類が
直面している問題、住環境とか、その環境問題っていうことに対する、作品ですので、見に来た人が少なからず、いろいろな思いを感じていただけるんではないかなと、思っております。My name is Pamela Tan. I'm a multidisciplinary artist. I do public art installation, sculpture, spatial installation. It depends on what the context and subject is. And the heart of the work, ultimately, it's about finding meaning and layer it into experience, a physical experience, or our relationship towards the subject of the work. Eden is about our environment and it's about understanding our ecosystem in nature, in terms of how like us as humans feel strangely connected to nature, and how you want to be transported and be connected in that sense. And it is expressed in a sense where it looks like a DNA of a plant, and normally you see it under a microscope, but in this installation, it's blown up in 1:1 scale so that you can actually experience the diatoms and the cell-like wonders of nature connected to us as a human, and kind of remind us like how everything around us is interconnected. Another thing I look at is water droplets on vines, looking at the very zoom-in detail of it, and hence you see that hanging bits on the top where you see the water droplets hanging spheres. And then when you look at it closely, you can see it reflected off, the bird eye of the environment reflected on that one droplet water. So I think again, this is a way for the visitors to just pay attention to the little details of nature around us, yeah. I would like them to experience a strange delight, that they feel a bit familiar yet unfamiliar, and most importantly, it brings out the childlike wonder in them. 안녕하세요. 저는 미디어 작가 양민하라고 합니다. 알고리즘이나 인공생명 그리고 인공지능 같은 다양한 기술을 접목해서 기술과 인간의 관계나 혹은 도구와 인간의 관계, 이런 것들을 좀 집중해서 작업을 하는 작가이기도 합니다. 스스로 작동하고 있는 7개의 MCU를 가지고 있는 그런 키네틱 오브제와 그 위에 올라가 있는 부정형적으로 만들어진 조형물, 그리고 그걸 촬영해서 크게 영상으로 다시 흩뿌리고 있는 그런 3면의 스크린, 이렇게 큰 덩어리들로 이루어져 있다고 생각을 하시면 됩니다. 작업은 주로 인공지능을 사용하고 있는데요. 제가 바라보고 있는 시점, 그러니까 우리가 카메라로 볼 수 있는 인간의 시점과, 그리고 그걸 인공지능이 재해석해서 어떤 식으로 변화시켜서 이미지를 바라보고 있는지 그걸 실시간으로 추적을 하고요. 그렇게 추적된 이미지를 한 1분 정도가량의 시간을 두고 천천히 누적해서 3면 스크린에 투사를 하게 되는 그런 작품입니다. 우리가 기계와 협력을 할 때 여전히 기계에겐 꽤나 많은 인간의 손길이 필요하다는 사실도 작품을 통해서 봐주셨으면 좋겠고요. 그 인공지능의 시선을 어떻게 또 작가는 재해석해서 분할하고 또 분쇄해서 다시 화면으로 연출하고 있는지, 그런 지점들도 좀 관찰해 주셨으면 좋겠습니다. 저희는 사운드랩이라고 하고요. 이 자리에 계시지 않지만 김석준 선생님, 그리고 차미애 작가님,
조혜원 작가님, 그리고 저 윤지영 이렇게 4명의 연구원으로 이루어져 있습니다. 이음지음 전시의 소제목이 얼벤스케이프인데 저희의 작품 제목은 Whispers in the Urban Fabric입니다. 필드 트립을 2주간 진행하면서 여러 도시에서 사운드 채집을 한 것을 바탕으로 하나의 셀 안에 48개의 스피커를 가지고 이머시브 사운드 시스템을 구현을 해서 저희가 녹음했던 소리를 컨텐츠로 제작을 하여 재생할 수 있고 감상할 수 있게 만들었습니다. (48채널의) 그 스피커에서 나오는 소리는요, 태국의 치앙마이, 방콕, 그리고 인도네시아의 자카르타 도시의 소리들을 녹음하고 그 장소성을 온몸으로 경험을 했습니다. 그리고 또한 광주에서의 고려인 마을이라던가 광주에서도 저희가 아까 말씀하셨던 그런 마이크들을 들고 다양한 각도로, 다각도로 사운드를 채집하려고 했었고요. 그렇게 채집한 소리들을 바탕으로 어떻게 인간과 비인간 다양한 개체들의 어떤 연결에 대해서 소리로서 접근을 하고 연구를 하면서 그 연결감에 대한 고민들을 이번 작품에서 녹여내고자 했습니다. 작품을 관람하시러 이 6m의 셀 안에 들어가셨을 때 그냥 어떤 소리의 그런 질감들 혹은 소리의 어떤 속도감 이런 것들도 느끼실 수 있지만 어떤 큰 하나의 그 공간이 갖고 있는 어떤 특징들 혹은 저희가 이제 트립에서 채집을 하면서 느꼈던 어떤 소리적 경험들, 어떤 문화적 경험들을 이 공간에서 느낄 수 있지 않으실까 생각이 듭니다. 그리고 구현에 있어서 이런 어떤 커브 형태를 한 이유도 저희는 이게 어떤 단단한 어떤 철망으로 만들어져 있지만 소리라는 건 굉장히 비물질적이고 연약한 것인데 그 연약함과 단단함이 어떻게 만났어요. 그래서 이런 어떤 되게 달라 보이는 것들이 어떻게 만날 수 있는지 그 형식과 내용으로 함께, 그리고 그 유연함이 가령 파도를 연상시킨다면 파도가 다가오고 갑자기 뭐 쏟아지듯이, 혹은 그 안에 어떤 빛들이 조각나 있는데 빛나고 어둡고 이런 어떤 전멸하는 어떤 형상처럼 감각될 수도 있지 않을까, 이런 고민들이 담겨 있어서 전체적으로 아까 작가님 말씀하신 것처럼 공감각적인 어떤 작업을 만들어 보고자 했습니다. 시간, 공간, 몸이라는 3가지 요소의 접점에서 일어나는 다양한 질문들을 작품으로 옮겨서 공유하는 작업을 하는 이 배경입니다. 빅뱅이라는 작업인데요. 제가 만든 건 점 하나고요. 거기에 관객들의 움직임, 색깔 이런 것들이 그 점에 전달이 돼서 걔가 살아 움직이는 형상을, 점선면에 살아 움직이는 형상을 보실 수 있습니다. 보통 우리하고 관련이 없는 세상들은 완벽하고 잘 돌아가잖아요. 나랑 관련이 생기는 순간부터 무슨 문제들이 계속 파생이 되는 거죠. 그래서 그런 것들을 나의 움직임, 색깔 등으로 한번 볼 수 있는 그런 작품이라고 생각하시면 좋겠습니다. 관객이 참여하는 형태의 작품이기 때문에 그 변화를 한번 잘 관찰하시고 내 숨결, 내 손짓, 내 움직임이 세상과 어떻게 영향을 주고받는지 그 복잡한 관계에 대해서 한번 생각해 볼 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 저는 건축가이고 미디어 아트 작가인 하태석입니다. 주로 다루는 주제는 건축과 테크놀로지, 미래 도시에 대해서 주로 작업하고 있고, 건축이 더 이상 고정적이지 않고 공간과 사람에 반응하고 변화하는 방법과 가능성에 대해서 작업을 계속하고 있고요. 무한한 공간을 보여주고 싶었어요. 그런데 무한한 공간 안에서 관객이 참여했을 때 나만의 공간이 무엇일까? 나만의 공간을 경험하고 그걸 통해서 자신과 공간과 관계를 생각할 수 있는 그런 계기가 될 수 있는 작업입니다. 그래서 공간이라는 게 사실은
자신의 정체성을 드러내는 가장 강력한 도구인 것 같습니다. 그 공공원축을 통해서 자신의 정체성과 세계관을 만들어 나갈 수 있는, 생각할 수 있는 그런 시작이 될 수 있는 그런 작업이라고 생각하고 있습니다. 저는 미디어 아트를 하는 정정주 작가입니다. 주로 건축 공간과 그 공간 주변을 둘러싸고 있는 빛과 역사 그리고 다양한 사회적인 담론들을 주제로 미디어 아트 설치들을 통해서 작업을 하고 있습니다. (27개) 방은 주로 제가 거주하거나 자주 다니던 서울이라든지 일산, 고양, 광주 지역에 여러 건물들이나 골목이나 이런 다양한 도시 풍경을 사진으로 찍고 도시 속을 살아가고 있는 어떤 사람들 그리고 그 도시가 가지고 있는 역사의 여러 이야기들을 그 안에 품고 있는데 저는 그런 이야기나 어떤 그런 담론들을 직접 설명하듯이 제시하는 게 아니라 색과 빛으로 변환되는 다양한 박스를 채우고 있는 이미지와 빛들로 변환된 하나의 추상적인 풍경으로 보여주고 있습니다. 보면은 사실 잘 구분하기가 힘든데 왜냐하면 우리나라 건물들이 다 비슷비슷하게 생기기도 했고 너무 익숙한 일상의 도시 공간이기 때문에 그래도 이렇게 자세히 찾아보시면은 그 안에 현재 진행 중인 도청 리모델링 사업이라든지 그리고 또 그 안에 있는 5.18의 기록들 그리고 일상적인 광주에 숨어있는 공간들이 그 안에 숨어 있습니다. 그래서 그런 것들을 찾아보셔도 재밌을 것 같고요. 너무 빠르게 보시지 말고 천천히 그 공간을 거닐면서 나에게 다가오는 어떤 도시 공간 그리고 그것들을 이렇게 멀리 봤을 때 펼쳐지는 하나의 색의 아른거림을 잘 즐기셨으면 좋겠습니다. 저는 주로 사진, 영상, 설치를 통해서 작업을 하고 있고요. 저는 거주와 이주라는 주제를 가지고 이때까지 작업을 해오고 있고 집이라는 소재를 통해서 현대사회의 문제점이나 현대사회가 나아갈 바 기타 등등의 상황에 대한 어떤 얘기들을 작업으로 풀어내고 있습니다. 이번 작품에서는 사진에서 보여줄 수 없는 좀 여러 가지 효과를 좀 집어넣기 위해서 좀 영상이라는 매체를 선택해서 거기서 이제 도시가 어떻게 변화되고 어떻게 개발되고 또 어떻게 소멸되는지 또 그 안에 어떤 일들이 일어나는지 거기에 대한 얘기들을 좀 영상을 통해서 좀 담고 싶었습니다. 발전이라는 미명 아래 도시가 이렇게 무분별하게 개발되고 굉장히 빠른 속도로 이제 소멸되어지는 그런 일련의 과정들을 굉장히 위태롭게 보고 있습니다. 저는 그 시선을 작품으로 표현을 했지만 또 관람객들은 이 작품을 보고 또 다른 시각으로 아니면 다른 생각으로 도시를 바라보실 수도 있겠거든요. 그래서 제가 작업을 저만의 시각으로 도시를 표현했다면 관람객들은 조금 더 저보다 더 자유로운 시선으로 작품을 감상해 주셨으면 좋겠습니다. 안녕하세요. 설치미술 작가로 알려져 있는 작가 천대광이라고 합니다. 건축적인 설치물을 진행하면서 그것과 어우러진 인테리어, 디자인, 미디어를 비롯해서 어떤 사람이 살아가는 데 필요한 모든 것들에 관심을 가지면서 그 안에서 이루어진 어떤 미술 작품적인 요소 다방면으로 어떤 조형적인 연구를 하고 있습니다. 현대 사회 어떤 도시의 형태들을 보면 우리는 완전히 과거 것과 단절되어 있는 그런 느낌을 받게 되는 거예요. 그래서 그 이후에 우리는 어떤 생각을 가지고 우리의 문화를 만들어 나가야 될 것인가 이런 생각을 자주 하게 되면서 제 어떤 가치가 발현이 된 그런 설치 작품이라고 보시면 될 것 같아요.
관람객이 와서 이해해야 될 부분을 정말 1부터 10까지 그 어떤 내용 자체를 구체적으로 전달하는 거를 굉장히 중요하게 생각하는데 그 과정이 저는 관객들로 하여금 아무런 생각을 하지 말라는 것과 똑같다는 인식으로 받아들이거든요. 어떤 관람객들은 와서 자기의 뭐 어린 시절을 골목길을 생각할 수도 있을 테고 또 어린이들은 여기 뭐 놀이터처럼 이렇게 뛰어놀 수도 있을 테고 여러 가지 그 느끼는 것들 관람객 개인이 전부 다 무엇인가 틀린 것, 자기 자신 안에 있는 그런 뭐 기억을 불러일으키든지 아니면 뭐 또 다른 그런 여러 가지의 것들을 각자 개인이 느끼고 또 생각할 수 있었으면 좋겠다는 생각을 해요.そうですね、金属とジャンクとか使われなくなったものとかを組み合わせて作品を作っています。最近では自転車を使った作品を作ることが多いです。今回の作品は、無限車輪というタイトルの作品になります。無限車輪という作品では56個の車輪が使われている作品になります。人間が漕ぐことで56個の車輪を一斉に動かすことができます。今回初めて韓国で自転車集めてみて地域性の違いというのに気づきました。例えばですね日本の自転車の車輪はアスファルトを走るための車輪となっているということでゴムの幅がちょっと薄かったりするんですけれども韓国の車輪はですねマウンテンバイクだったりそういったものが多いようでゴムが結構分厚い車輪だったりすることが分かりました。この僕の作品は最近では人間が漕ぐことで体験できるような装置を入れていることが多いのでこの作品もぜひ体験してもらえればというふうに思っています。やはり映像とかCG とかでそういうようなものを作るってことも簡単なんですけれどもやはり実際のもの物理的なものを使ってこういうものを作ると身体を通じて通常頭の中では想像し得ないような動きというものが体験できるっていうのも僕の作品の面白さの一つじゃないかと思いますのでぜひ身体を通じて感じていただければと思います。